화려한 권력의 정점에도 특별한 일상의 즐거움에도 언제나 빠지지 않는 존재가 있습니다. 소박한 일상의 순간순간에도 언제나 우리와 함께하는 존재. 바로 식탁의 주인공, 눈과 입을 채워주는 다양한 음식들이죠. 그런데 여기 그 음식들을 빛나게 하는 조연에서 당당히 식탁의 주인공을 자처한 존재가 있습니다. 단지 음식을 담는 그릇이 아닌 일상의 식탁을 일상의 예술로 만드는 특별한 존재. 이제 그들의 이야기를 만나보려 합니다. 그들에겐 비옥한 땅과 풍부한 식재료가 있습니다. 그리고 뛰어난 미각과 그것을 충분히 즐길 여유도 지니고 있죠. 그 모든 문화적 토양을 바탕으로 미식의 전통을 창조하고 음식을 예술로 승화시키며 음식 문화를 세계 문화유산으로까지 끌어올린 사람들. Moi-même, comme ministre de la Culture, j'ai contribué à faire pleinement reconnaître l'art culinaire comme un art à part entière. 그 남다른 저력에는 무엇보다 남다른 열정이 있었습니다. C'est clair que la cuisine est une passion française. Et dès que vous réunissez autour d'une table ou d'une réunion quelques Français, très rapidement, ils commencent à échanger leurs impressions sur le nouveau restaurant du quartier, sur la recette qui tel ami a imaginé. Donc la cuisine fait partie de, je dirais, d'un art quotidien et permanent. 요리에 대한 열정. 그것은 비단 대도시인 파리에서만 이어지고 있는 것은 아닙니다. 예술가들이 사랑한 아름다운 해안 절벽이 있는 프랑스 노르망디 지역. 이곳에서 피에르 셰프는 자신의 이름을 걸고 레스토랑을 운영하고 있습니다. 밭에서 직접 키운 가장 신선한 재료들은 그 재료가 지닌 고유의 맛을 그대로 유지할 수 있는 최상의 조리 과정을 거치고 여기에 최고 명장 셰프의 능숙한 손길까지 더해져서 그야말로 최상의 요리로 거듭나게 되죠. 특히 각 분야의 명장에게 수여되는 최고의 명예, 프랑스를 대표하는 MOF 셰프로서 음식을 대하는 그의 자세도 남다릅니다. Voir d'autres chefs aussi comme ils interprètent un produit ou une texture. Donc ça fait partie intégrante de la créativité. Il faut déjà être curieux déjà. 그런 피에르에게 또 하나 중요한 것은 자신의 음식들을 더욱 창조적으로 만들어줄 수 있는 질 좋은 그릇입니다. Une grande variété, mais le plus souvent c'est quand même des assiettes qui viennent de Limoges, la célèbre ville réputée pour sa céramique et puis pour sa porcelaine, quoi. Alors, moi, je veux dire une bonne chose, je prends les assiettes, je regarde généralement rarement en dessous, je regarde la qualité de l'assiette et puis l'esthétique de l'assiette. J'ai des assiettes allemandes, des assiettes portugaises, du français, mais d'autres que Limoges. Pas parce que tout le monde, enfin, après c'est pareil, hein, Limoges ça a aussi un coût. Hein. 장인의 요리를 완성하는 마무리, 그것은 그릇이었습니다. 평화로운 정경과 마주하게 되는 곳. 미식가들에게 환영받는 홍합 요리가 명물로 꼽히는 이곳은 작지만 아름다운 항구가 있는 도시 노르망디 지역의
패캉입니다. 이곳에서 홍합요리 못지않게 명물로 꼽히는 곳은 바로 이 마을에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 파트리시아 부부의 집입니다. 18세기 때의 목재, 벽, 천정, 유리창을 집안 곳곳에서 만날 수 있을 만큼 오랜 시간에 걸쳐 이 공간들을 소중하게 가꾸어 왔죠. 그리고 이 공간을 더욱 기품 있게 채워주고 있는 것은 바로 아름다운 그릇들입니다. Et pendant toutes nos vacances, nous passions nos week-ends, samedi et dimanche, à visiter les brocantes pour pouvoir dénicher des coups de cœur. Et donc je pouvais faire une brocante et ne rien trouver qui soit à mon goût. Et alors je revenais bredouille. Et par contre, je pouvais aussi dénicher un joli service qui est un service à dessert avec le plateau qui se trouve là-bas dans... 향기로운 식탁을 완성하는 것은 자신의 취향을 온전히 담을 수 있는 향기로운 그릇이라는 생각. 그릇에 대한 남다른 취향으로 만들어지게 된 것이죠. Ici, voilà. Ça c'est la finesse du travail. J'aime les choses qui sont bien faites. Là c'est le petit motif très très fin qui a été peint à la main, qui se trouve être vraiment très très beau. Ça a été acheté séparément, mais ensemble, c'est très joli parce que c'est très très bien travaillé, c'est très fin. La passion de la jolie vaisselle, c'est aussi fait partie de ma passion de la décoration. La petite surprise du jour. 오늘도 그녀는 귀한 손님에게 자신이 소중하게 모아온 그릇들에 정성스레 음식을 담아 대접합니다. 이들에게 그릇은 취향일 뿐만 아니라 자신을 드러내는 또 하나의 중요한 얼굴인 셈이죠. 이렇게 자신의 또 다른 삶의 풍경을 더욱 아름답게 가꾸기 위해 아주 섬세하고 신중하게 그릇을 고르는 사람들. 때로는 아름답게, 때로는 품격 있게. 이들에게 도자기는 평범한 일상에 특별한 향기를 불어넣어주는 존재인 것이죠. 올해도 변함없이 이천에서는 도자기 축제가 열렸습니다. 이제는 이천을 대표하는 문화 콘텐츠로 자리 잡아가고 있죠. 이곳에서는 또 하나, 지금 현재 대한민국에서 도자기에 대한 사람들의 생각을 읽을 수 있는 이정표와도 만날 수 있습니다. 시간이 제일 민감합니다. 그리고 색상 변화가 가장 민감하기 때문에 저희가 기본 처음에는 이렇게 봤을 때는 그냥 도자기 하면 조금 무겁고 좀 옛날 것 같은 그런 느낌이 많았는데 그래도 보고 나니까 좀 세련되고 젊은 사람들이 쓰기에도 크게 문제 없는 것 같아요. 다른 것보다 들어봤을 때 가벼워서 나중에 쓰기에는 되게 편할 것 같아서 이제 보고 사는 것보다는 직접 만져보고 사는 게 더 좋을 것 같다는 생각. 지금 현대를 살아가는 사람들이 원하는 도자기. 우리의 도자기는 지금 그 욕구를 충분히 채워주고 있을까요? 귀하게 바라봐야 하는 값비싼 감상용 도자기와 값싼 일상용품 사이. 우리의 그릇은 어디쯤 위치하고 있을까요? 마트 같은 데 가시면 식기류 굉장히 싼 거 저도 아는데요. 그래도 이왕이면 한국 작가들이 만든 도자기 좀 이용해 주시고 뭐 외국 브랜드도 많고 다 압니다. 하지만 저 젊은 작가부터 지금 이제 막 시작한 분들도 있고요. 또 이 도자기를 팔아서 생활을 하는 그런 작가들을 좀 위해서 그런 쪽에 조금 더 신경을 써주시면 어떨까 싶습니다. 플라스틱보다는 도자기가 훨씬 더 위생적이고 보기도 좋고요. 지금 대한민국에서 도자기는 문화의 영역보다는 일상용품에 좀 더 많이 치우쳐 있습니다. 그러다 보니 문화의 정체성은 그다지 중요하지 않게 됐죠. 가장 사람들의 삶과 맞닿아 있는 도자기.
지금 우리는 우리의 도자기, 우리의 그릇에 무엇을 담고 있을까요? 사실 외국 거라고 그러면 또 우리나라 분들 좀 무조건 선호하는 그런 것도 있고요. 우리나라도 여기 축제장에서 보셔도 굉장히 좋은 그릇 식기들이 엄청 많거든요. 근데도 그거를 갖다가 보질 못해서 그런 것 같아요. 만약에 한 번이라도 보시면은 절대 외국 거에 뒤처지지 않거든요. 변화는 작은 것에서 시작됩니다. 작은 일상들이 모여 때로는 큰 변화를 이끌어낼 수도 있죠. 평범한 듯 흘러가는 우리의 일상에 부러울 수 있는 작은 변화들. 보다 더 가치 있는 도자기를 삶 속에 가져오려는 노력들은 계속되고 있습니다. 힐링푸드로 각광받는 사찰 음식. 특히나 사찰 음식의 선구자인 선재 스님의 강좌는 언제나 인기입니다. 단지 선재 스님의 유명세 때문만은 아닙니다. 식재료를 다루는 자세부터 어떤 밥상이 우리의 몸과 삶을 이롭게 하는지에 대한 깊은 성찰이 담겨 있기 때문이죠. 모든 사람들이 정성이라는 말을 씁니다. 음식을 만들 때 정성. 근데 그 정성이라는 것이 어떤 기준이 있어야 된다는 거예요. 내가 마음을 다해서 만드는 것도 중요하지만 먹을 사람을 생각해서 음식의 재료를 선택하고 그 음식 재료에 맞는 양념을 써서 이렇게 음식을 만들어야 되는데 음식을 만드는 사람의 이제 자세가 나옵니다. 완전히 다 맛있는 맛이 났을 때 다른 버섯을 넣어서 이제 다 숨이 죽을 때까지 익혀줘야 돼요. 바닥을 막 긁어가면서 해야 돼요. 안 그러면 타기 때문에. 버섯하고 같이 이제 볶아주시면 버섯에 맛이 좀 배어가고 더 맛있거든요. 열정적인 선재 스님의 음식 강좌에 열정적으로 참여하는 한 사람. 그는 사실 도예가입니다. 요리하는 어떤 셰프라든가 이런 분들하고 커뮤니케이션이 거의 안 되는 상태예요. 도예가는 만들어서 셰프들한테 알아서 쓰라. 하여튼 이게 다였어요. 그러면서 그러다 보니까 셰프는 셰프 나름대로 뭐 이런 그릇을 만들었냐. 또 도예가는 나름대로 알아서 써야지. 하여튼 이런 어떤 커뮤니케이션이 되지 않는 부분들이 너무 많아서 내가 실질적으로 요리를 한다면 조금 어떤 그런 부분들의 어떤 그 갭들을 줄일 수 있지 않을까라는 생각을 했었어요. 어떤 음식을 어느 그릇에 담느냐에 따라서 음식이 살기도 하고 죽기도 하고 또 맛이 틀려요. 음식과 그릇은 뗄래야 뗄 수 없는. 그가 음식을 배우는 이유. 그것은 도자기의 근본을 다시금 다지기 위해서입니다. 물론 이 시대가 필요로 하는 감성과 생각들도 함께 담아내기 위해 더 치열하게 고민하는 시간이기도 하죠. 그릇을 담는 장인으로서 굉장히 훌륭한 생각을 가진 것 같아요. 내가 음식을 만들어서 했을 때 이 음식은 어떤 그릇이 좋겠다는 본인 생각이 날 때 좋은 그릇을 만들 수가 있고 또 먹어보면 맛이 틀리거든요. 내가 재료 하나하나를 정성스럽게 손질하고 대하는 것을 배우는 시간. 이런 시간들이 어떤 그릇을 만들어야 할지 고민하는데 중요한 길잡이가 되어주고 있죠. 매주 이제 음식을 해서 이제 제가 만든 그릇에 실질적으로 담아보는 거는 처음이죠. 이렇게 계속 담아보려 해가지고 그릇의 어떤 스페이스, 그다음에 음식을 담았을 때 외곽에 보여주는 스페이스와 그다음에 음식의 색상에 따라가 바깥에 그릇의 컬러는 어떻게 돼야 된다. 어떤 이런 부분들을 굉장히 많이 느끼게 되죠. 음식을 배우는 도예가 흔치 않은 길을 열어가는 이유. 그것은 음식을 제대로 담아낼 수 있는 진짜 그릇을 만들기 위해서입니다.
음식을 배우면서부터 그릇에 어떤 음식을 어떻게 담아야 할지를 고민하면서부터 그의 그릇도 많이 달라지게 됐습니다. 그리고 그의 고민과 성찰이 담긴 그릇. 그 그릇에 마침내 가장 잘 맞는 음식이 담겨지게 됐습니다. 저는 어떤 백자만 만들었는 게 아니고 여러 컬러의 그릇들을 만들었어요. 그러나 실질적으로 요리하시는 분들이 사용하는 그릇들은 대부분 화이트 계열의 그릇들이었어요. 근데 그게 제가 별로 이해가 되지 않았었어요. 그러나 제가 실질적으로 그릇을 써보니까 왜 백자를 써야 되는지에 대한 부분들이 굉장히 많이 알게 됐어요. 왜냐하면 식재료의 컬러는 자연의 색상이에요. 자연의 색상이 그릇까지도 너무 현란하거나 많은 어떤 문양들과 컬러가 들어가면 이게 너무나 믹스돼가지고 뭘 하나 집중할 수도 없고 산뜻하지도 않고 어떤 이런 부분들을 굉장히 많이 보게 됐어요. 그랬을 때 역시 음식에는 백자가 어울리는구나. 영양군 두들마을. 이곳은 바로 석계종가의 음식 디미방이 태어난 곳입니다. 음식 디미방을 저술한 장계향의 흔적들과 만날 수 있는 곳이기도 하죠. 여인이지만 학식에도 밝았던 그녀가 집대성한 음식 디미방은 단순한 조리서 이상의 가치를 지닌 한국 식문화사의 중요한 자료로 평가받고 있습니다. 음식 디미방이라는 그 요리책이 146가지의 그 요리책을 보고 제가 깜짝 놀랐어요. 그것도 16세기에 만들어졌다는 게 믿어지지 않을 정도로 그러면서 이제 그 현장을 한번 제가 견학을 하게 됐어요. 가서 여러 가지 어떤 그 장기영 선생의 어떤 발자취들을 제가 보면서 이것만큼은 꼭 제가 한번 디자인을 해봐야 되겠다라고 한번 생각을 했었어요. 오랜 시간을 거슬러 기품 있는 선비의 삶과 만나게 해주는 귀한 안내자. 장계양의 음식 디미방을 탄생시킨 석계종가는 그런 소중한 가치가 담긴 음식의 전통을 지금까지도 이어오고 있는 종가입니다. 도예가인 그가 이곳을 찾은 이유, 바로 이 귀한 역사를 지닌 종가의 그릇을 만들기 위해서입니다. 귀한 가치와 의미를 지닌 만큼 더더욱 이곳 종가의 음식에 가장 잘 어울리는 그릇을 만들어야겠다는 의지가 강해졌죠. 장계양이 세상을 떠난 지 수백 년이 흘렀지만 그녀가 굶주리는 이웃들에게 도토리죽을 쏘아 주었다는 그 아름다운 이야기 속 도토리 나무는 여전히 건강히 열매를 맺고 있고 담장한 배롱나무도 활짝 꽃을 피우고 있습니다. 그리고 그의 고민 역시 이어져 왔죠. 여러 가지 어떤 디자인을 어떻게 해야 되나라고 생각하다가 보니까 점점 무서워졌어요. 왜냐하면은 굉장히 훌륭하신 어떤 선생님이기 때문에 제가 그릇 만드는 이 그릇이 없어지지 않잖아요. 그랬을 때 이 그릇이 그 선생님의 누가 되면 어떡하나 라는 생각 때문에 쉽게 제가 손을 댈 수가 없었어요. 그러면서 이제 타 외국의 유럽이라든가 일본이라든가 어떤 이런 종가에 대한 어떤 그런 어떤 그릇들을 보니까 우리도 꼭 해야 되겠다는 게 더 확신을 쓰게 됐어요. 도예가 유태근이 터를 잡은 곳은 오랜 도예의 전통을 지닌 문경. 그는 이곳에서
이 시대에 그릇이 무엇을 담아야 하는지에 대한 성찰을 작품으로 이어왔습니다. 그리고 그가 스스로에게 새롭게 던진 숙제. 400여 년 전 누구보다 아름다운 삶을 실천했던 종부의 삶. 그를 통해 면면이 이어져 온 종가의 철학을 어떤 그릇에 담아야 할까? 장기영 선생님을 좀 더 깊이 알아가면서 그래야만이 이제 그 그릇을 만들 수 있고 또 그 음식을 직접 제가 많은 시간에 걸려가 많은 수차례에 걸쳐가지고 좀 먹어보기도 하고 물론 그 시대의 식재료와 지금의 어떤 식재료는 분명히 다를 수가 있습니다. 또 실질적으로 그 시대는 맛으로 먹었던 게 아니고 단지 하루 세 끼에 살기 위해서 먹었던 어떤 이런 부분들이 굉장히 강해요. 강한데 지금은 살기 위해서 먹는 건 아니잖아요. 그랬을 때 그때와 지금의 어떤 조금 된 어떤 변화는 반드시 있을 거라고 봐요. 그랬을 때 그런 부분들을 제가 생각했던 부분들을 뭐 그쪽에 있는 그 종무님하고도 좀 많은 어떤 이야기들을 해가면서 좀 현대적인 어떤 이런 부분들에 좀 잘 맞게 막 기존의 어떤 그 장기영 선생님의 사상은 그대로 가되 조금 현대인들이 조금 더 추구할 수 있는 접할 수 있는 어떤 이런 부분들에 조금 한번 같이 의논해 가면서 그릇도 디자인하고 레시피에 관계되는 부분들도 조금 이야기를 나누고 그렇게 한번 해볼 생각이에요. 식문화의 또 다른 중심이었던 그들의 밥상을 과연 어떻게 완성해야 할까? 그러니까 그릇을 이제 전통 음식이니까 좀 일반 그릇보다는 좀 다른 그릇에 고급스러운 그런 이제 그릇에 담고 싶어도 실제로 이제 설거지를 할 때 그게 너무 무거우니까 좀 사용하기가 불편하지 않나. 담아 놓았을 때는 이쁜데 또 사용할 때는 설거지도 신경을 써야 되거든요. 그럼 그게 좀 무게가 있지 않나 그런 생각을 해본 적은 있어요. 그 답을 찾기 위한 여정은 결코 쉽지 않았습니다. 많은 시행착오들을 거치고 숱한 고민들을 깨나간 시간들. 그 끝이 보이지 않는 기나긴 여정 속에서도 그가 놓치지 않으려 한 것. 그것은 그릇에 무엇을 담을 것인가를 결정짓는 주체. 바로 그릇을 쓰는 이들의 마음이었습니다. 본차이나 흙을 굉장히 사용해요. 본차이나 흙을 사용하는 것은 음식은 가장 위생적이어야 된다는 어떤 생각들을 갖고 있어요. 왜냐하면은 주방에서 그 종부들이 사용하고 또 주부들이 사용하기 때문에 그릇이 기능성이 없으면은 그건 어떻게 생각하면 그릇으로서의 일회성밖에 안 되는 그릇이라고 봐요. 그랬을 때 주방에서 사용했을 때 좀 가볍고 또 강도 역시도 굉장히 강한 어떤 그런 그릇이어야만이 사랑받을 수 있는 그릇이고 그릇을 쓰는 이들의 마음을 헤아리고 생각을 이해하는 과정. 그 여정 끝에 그는 마침내 찾아낼 수 있었습니다. 권력의 중심부에 서기보다 보살핌을 받지 못하는 주변부의 사람들에게 더 많은 정성을 기울였던 진정한 종가의 사람. 그들의 고고한 기품을 담아낼 그릇의 모티브를 찾아낸 것이죠. 가문을 상징하는 꽃이 백일홍입니다. 자미화, 또 배롱나무 뭐 이래 하는데 그 백일홍이라든지 또 우리 문장에 도토리가 새겨져 있기 때문에 그런 것들을 이제 그릇에 좀 같이 넣어서 가문도 상징을 하고
또 음식 자체도 품격을 좀 높이고 그런 그릇이 나오면 더 좋겠지요. 백일홍이라든가 그 다음에 장기영 선생님이 이제 가뭄 때 이제 머슴이라든가 하인들이 먹을 수 있도록 또 그런 어떤 그 도토리를 주워 가지고 또 그걸 이제 나누어서 어떤 죽을 수고 해가지고 나눠서 먹는 어떤 그런 어떤 생각들에 도토리도 굉장히 중요한 하나의 모티브다라는 걸 생각하고 이제 두 개를 이제 스케치해가면서 이제 작품을 이제 옮기기 시작했어요. 도예가의 긴 고민과 성찰, 그리고 또 기나긴 창작의 시간들. 그 긴 여정을 돌아 마침내 400년의 시간을 담은 아름답고 기품 있는 종가의 밥상이 완성됐습니다. 오랜 시간을 거슬러 그릇을 쓰는 이의 생각과 마음을 헤아리고자 했던 여정. 지금 이 시대 우리의 그릇에 무엇을 담아야 할 것인가? 그 길을 찾기 위해 나선 그의 여정은 이제부터 시작입니다. 작가의 어떤 꿈이라면 누구나 다 자기가 만든 그릇에 최고의 요리가 담기는 게 그 작가의 어떤 꿈이라고 합니다. 낭만이 가득한 섬. 남이섬에는 언제나 흥미로운 문화들이 가득합니다. 그리고 또 하나 흥미로운 페스티벌이 열렸습니다. 바로 도예 페스티벌이 그것이죠. 언제나 사람들의 발길을 이끄는 흙의 매력. 특히나 이번 페스티벌은 좀 남다릅니다. 한국뿐 아니라 다양한 나라에서 온 도예가들이 함께하기 때문이죠. 이번 페스티벌에 참여한 20여 명의 해외 도예가들. 그들과 함께 본격적인 축제가 뜨겁게 시작됐습니다. 도자기라는 세상을 통해 소통하는 예술가들. 아시아의 도자기에 관심을 갖는 이들이라면 마지막으로 도달하게 되는 곳이 한국의 도자기입니다. 특히나 이번 페스티벌은 세계의 많은 도자기 예술가들이 한국의 도자기를 배우고 싶어하고 있다는 것을 보여주는 자리이기도 했죠. It's becoming more known. Yeah, in the States, we're more familiar with Japanese ceramics, but more and more every day, Korean ceramics are in museums. Many Koreans now live in the States, and I am attracted to the Korean style, the thinking of your soul, yourself, your hands, the clay, the making, and having things come and to make the art. Yeah. 특별히 말로 표현하지 않아도 서로의 몰래질로 대화하는 이들. With changing the knowledge and changing the cultures, I think this is a great opportunity to learn something different and spend time together, talk about art and talk about ceramic art in their countries, how it is. So with this opportunity, I am really happy that I met with those amazing artists here. 특히 의미 있는 자리는 한국의 전통 가마에 자신이 빚은 도자기들을 직접 구워내는 과정.
because I haven't fired that style of kiln, it's very interesting. And it's interesting that you can have different chambers and you can do different temperatures in each chamber. 새로운 창작에 대한 영감을 받는 동시에 한국의 도자기 문화를 자연스럽게 접하고 그 매력을 나눌 수 있는 소중한 기회가 됐습니다. It's a great benefit to Australian artists, Australian potters, because Australia doesn't have that long tradition that Korea does. I find Korean ceramics to be more earthy and more natural, but still I find some of the Japanese ceramic, they push it so far that it looks less natural. They try too hard to make it look, less natural. Koreans that I meet, potters, they are so good in making traditional ware. That was what impressed me. Everyone I meet, whoa. But then they're looking for a way that expresses their feelings, but in an international way, that different people, other cultures would say, wow, Korean ceramics, it's not just bunjeong or Joseon ware or Goryeo ware, it's something else, you know. So I think everyone really, in their heart, they want to be themselves and have their own future and be free. 한국 도자의 전통을 모태로 하되 그것에 자신만의 해석을 더하며 새로운 한국 도자의 길을 찾아가고 있는 예술가들. 모두가 결국엔 이 시대 사람들에게 더 가까이 다가가기 위한 여정인 것이죠. 그들의 노력은 지금 우리에게 어떻게 전해지고 있을까요? 현대적 감성이 물씬 풍기는 디자인 메카. 동대문 디자인 플라자 안에는 또 다른 현대화된 감성과 만날 수 있는 곳이 있습니다. 좀 더 정확히 말하자면 가장 한국적 감성을 바탕으로 하되 현대적인 미감을 더해 사람들과의 거리를 좁히려는 공간이죠. 우리가 알고 있는 일본식 그 한상 차림이 우리 전통 방식은 아닙니다. 우리 전통 방식은 소방 방식이라고 해서 각각 개개인이 자기 그릇과 창기를 같이 갈 수 있는 뭐 예를 들면은 뭐 5첩 반상, 7첩 반상처럼 개개인이 가질 수 있는 그런 식문화를 가지고 있습니다. 그런 식문화를 연출시키고 좋은 그릇을 쓸 수 있는 그런 문화로 바꿔가는 것이 여기에 도자기 샵의 주 목적입니다. 이곳 전시장이 다른 곳과 또 다른 점은 오로지 도자기만 놓여있지 않다는 것입니다. 나무, 천, 이런 다양한 예술품들이 흙의 예술, 도자기와 함께하죠. 첫 번째, 저는 모든 사물이 그 사물 자체보다는 어떤 공간에 담겨져야 되고 그런 공간이 어울려져야 어떤 식이든 그 어울려지는 공간끼리 다 턴키로 가져갈 수 있는 일반 소비자분들이 뭐 목공에 젓가락과 뭐 그릇 이렇게 어울리는 것끼리 잘 매치를 시켜야만이 그게 상품성이 되고 많은 사람들이 그 한국적 감수성을 느낄 수 있기 때문에 뭐 예를 들면은 뭐 목공이나 세라믹이나 아니면은 또 패브릭이나 이렇게 어울려서 전시하는 걸 줄 목적으로 하고 있습니다. 언제나 다양하고도 새로운 시도를 통해 대중들의 시선과 마음을 사로잡기 위해 부단히 노력해온 안내자. 그런 그에게도 변하지 않는 하나의 원칙이 있습니다. 작가를 선정하는 가장 큰 기준은 한국적 감수성이 얼마큼 많이 남아있느냐. 예를 들면 일본 사람들이 다다미 문화로 일본의 문화를 세계에 알렸듯이 저는 한국적 공간 안에서 한국의 감수성이나 공예품을 세계로 알리고 싶은 것이 주 목적이기 때문에 그런 공간 안에 가장 적합한 그릇이 한국적 감수성의 그릇이고 그런 그릇이 놓여졌을 때 다른 오브제들도 공예도 팔리기 시작하고 다른 작품도 주목을 받기 때문에 주로 한국적 감수성이 남은 도자기를 주로 저희들이 컨택하고 있습니다. 그는 창작을 하는 도예가와 그 창작품을 소비하고 소유하는 사람들의 사이에서
가장 부지런한 안내자의 역할을 자처해왔습니다. 어떤 도자기가 더 사람들의 마음에 닿을 수 있을지 그 길을 위해 직접 도예가들의 작업장을 찾아다니는 수고도 아끼지 않고 있죠. 그릇이 무엇을 담아야 될지는 별로 생각 안 했던 것 같아요. 그릇을 어떻게 표현하느냐를 많이 생각했던 것 같아요. 그래서 요즘은 제가 누구의 그릇을 볼 때나 건축을 볼 적에 저기에 무엇을 담을 것인가, 어떻게 담길 것인가에 대한 고민이 많은 그런 건축, 그릇이 훨씬 더 본질적으로 아름답지 않나 하는 생각이 들어요. 그런 과정 속에서 그가 늘 확인하게 되는 것. 그것은 도자기라는 예술은 대중들의 삶과 괴리된다면 결코 그 존재의 이유를 이어갈 수 없다는 점입니다. 많은 사람들이 원하는 도자기, 그다음에 많은 사람들이 무엇을 필요로 하는 도자기를 만들어줘야 된다고 그럽니다. 그래서 도자기 하시는 분들이 음식도 직접 한번 해보시고 그 음식을 배워서 과연 도자기의 쓰임새가 어떤 방법으로 써야 될지 또는 어떤 방법으로 개발을 해야 될지 그건 도예가들이 고민해야 될 문제인 것 같습니다. 이 불을 떼면서 내가 느꼈던 그 영적인 느낌 같은 종교적인 느낌, 흙을 체험하면서 만지는 원초적인 느낌 그런 것들을 글로 표현하고 말로 표현하고 이 작품에 담기가 굉장히 쉽지가 않아요. 그래서 도예를 이해하고 느끼는 것들 거기까지 다가오기까지는 굉장히 조금 오랜 시간이 걸리는 것 같아요. 그림이나 조각보다는. 근데 그런 부분에서 도예가들의 역할이 분명히 존재하긴 하죠. 근데 그 소통의 방법을 어떻게 찾냐는 저한테도 굉장히 큰 숙제예요. 클래식은 어떻게 클래식이 됐을까요? 세계적인 도자기 브랜드로 변함없이 사랑받아오고 있는 도자기의 클래식. 프랑스 리모즈 도자기. La porcelaine de Limoges, aujourd'hui, elle peut être partout. Elle n'est pas seulement restreinte à une type de typologie, à une classe sociale. C'est vraiment transversal, hein, parce que la porcelaine de Limoges, on a su développer des formes qui répondent aux besoins actuels et qui permettent d'orchestrer des super belles repas, des dîners somptueux, hein, festins, avoir un décor qui va à les plus belles tables, hein, les plus excellences, hein, et aussi à une table plus peut-être quotidienne, plus massif. 수백 년간 지속된 전통의 가치는 국가적인 지원을 통해 이어가는 한편 그 전통의 미덕을 산업적으로 확장시키며 도자기의 클래식을 만들어 온 그들. 우리의 그릇은 어떤 방향으로 나아가야 할까요? 파리에 위치한 에릭 셰프의 레스토랑. 그는 MOF 장인이자 한국과의 다양한 프로젝트를 통해 이름을 알려온 스타 셰프죠. 그에게 귀한 손님, 한국의 도자기가 찾아왔습니다. Et être lié à la céramique, à la qualité des matériaux que nous utilisons pour le service, c'est très important pour nous. Et c'est pourquoi ma recherche, ma quête, c'est de trouver des nouvelles céramiques et puis de faire des rencontres aussi pour rencontrer des artistes qui font ces céramiques. 한국 도자기와의 남다른 인연. 본래 한국의 정신 문화와 전통 문화에 깊은 관심과 존경을 지니고 있던 에릭 셰프는 문경 유태근 도예가의 작업실을 직접 찾아갔습니다. Je l'ai vu travailler, j'ai eu ces céramiques dans les mains et pour moi c'est très important cette rencontre et je pense que dans les échanges qu'on peut avoir entre la Corée et la France, des grands artistes sont très importants parce que ce sont les vrais ambassadeurs. 종가의 그릇에 이어 새로운 문화와의 접점도 찾아가고 있는 유태근 도예가의 열린 도자기에 많은 영감을 받았죠. Les coloris, quand on les bouge, c'est pour ça que je les ai bougés comme ça, pour voir comment la lumière rentre dedans. De façon à ce que quand j'ai mis la cuisine, ma recette, et que je l'amène au client, le client ait de la lumière et que la cuisine soit belle à l'intérieur. C'est très important. 그가 준비하고 있는 것은 새로운 식탁의 협연. 이 새로운 만남에서 우리는
어떤 가능성을 찾아갈 수 있을까요? Je ne m'intéresse pas au plat pour décorer. Je m'intéresse au plat comme un support indispensable à la cuisine, en fait. Si on a juste de la cuisine et le plat n'est pas beau, en fait, la cuisine perd de sa valeur, qui va donner de la valeur à la cuisine. 전통의 시간을 품었지만 현대의 감성을 입고 우리의 삶에 더욱 가까이 다가선 도자기들. 지금 이들은 우리에게 말을 건넵니다. 도자기는 결국 거의 한 1200년 역사에서 한국 한반도에서 존재가 됐었고 그 존재 안에서 일단은 그 나름대로의 독특한 자생력이 있기 때문에 1200년을 살아왔다고 보거든요. 실은 그 시대 때 도자기는 굉장히 반도체 같은 역할이었어요. 되게 독특한 최고의 발명품이었는데 사실 지금도 그 도자기에 대한 실용성이나 그런 것들은 과학적으로도 많이 발견되지만 좀 조금은 불편하다는 이유로 조금은 비싸다는 이유로 이렇게 삶에서 배제가 되면 우리 후손들한테는 그런 선택할 수 있는 방법조차도 없어지니까 적어도 우리가 어떤 방식이든 도자기라고 하는 것 우리 생활 옆에 두고 존속시키는 것들 그것만 해도 저희들은 일단 만족합니다. 삶과 함께 어우러지며 공명할 때 비로소 예술은 그 의미를 지닙니다. 우리의 그릇이 우리의 삶과 공명하는 길. 그 길을 찾기 위해 성찰의 물레질을 돌리고 공감의 그릇을 빚어내는 이들. 그 손끝으로 완성된 우리의 도자기가 지금 이 순간 우리에게 손을 내밉니다.